बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या स्टोरी सुणाउण लगा, जिहड़ी एक पाकिस्तानी लड़की दी स्टोरी सी कि बंदा कदी कदी जिंदगी दे विच ऐसियां गलतियां कर लैंदा, फिर लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहे तो उस बंदे नूं उस गलतियां दे विचों कढ के ते अच्छी जिंदगी अता फरमा दिंदे ने। इस तरह का एक वाक़या है एक लड़की का, जिहड़ी पाकिस्तान दे विचों दौड़ के दुबई जाती है, किसी दे प्यार दे विच जंगल दे विच फस जाती है, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने किस तरह उस जंगल दे विचों कढ़िया, उसकी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। ये वाक़या इस तरह के एक मज़हर नामी लड़का आदमी हुंदा पाकिस्तानी, जिहड़ा दुबई गया हुंदा। उहदी जिस वेले शादी हुंदी आ, उहदी एक बच्ची 4-5 साल दी हुंदी आ जिस वेले, ते उहदी बीवी जिहड़ी आ फौत हो जाती आ। तो मज़हर जिहड़ा उहदा दिल टुट जाता, दुबई दे विच काफ़ी अरसा काम करदा। उस तो बाद वो कहंदा कि मैं हुण हमेशा लई पाकिस्तान चल जावां, जाके पाकिस्तान ही काम करां। उहदे वालदैन मज़हर नूं कहंदे ने कि मज़हर तूं हुण ना दूसरी शादी करवा लै, कोई इस तरह का जुगाड़ ला ला। तो मज़हर कहंदा नहीं, मैं हजे नहीं शादी करवानी, पहले मैं पाकिस्तान आवांगा, आके वेखांगा, फिर शादी करवावांगा। हुण मज़हर जिहड़ा आ वो जिस वेले दुबई एयरपोर्ट ते टिकट लैके बहिंदा बोर्डिंग वास्ते, सारी दुनिया बैठी हुंदी आ। हुण मज़हर दे सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की नौजवान बैठी हुंदी आ ते बहुत ज़्यादा परेशान हुंदी आ। हुण मज़हर चूँकि पाकिस्तान जा रहा सी और बड़ा खुश सी, उन्हें कहा मैं अपने माँ बाप नूं मिलांगा, अपने भैन भरावां नूं मिलांगा, मैं अपनी बेटी नूं मिलांगा। बीवी तो उहदी मर गई हुंदी आ बेचारे दी, ते बड़ा खुश बैठा हुंदा। तो उसके सामने जिस वेले एक लड़की बड़ी परेशान और खूबसूरत बैठी होंदी है देखदा, तो वह कोशिश करता कि मैं इहदे नाल गलबात करां, ये एड्डी परेशान क्यों बैठी है, क्योंकि बंदा जजमेंट कर लैंदा ना, जांच लैंदा यह बंदा परेशान आ। हुण मज़हर कहंदा कि मैं सब तो बाद दे विच बोर्डिंग कराउण जावांगा, तो शायद मैनूं मौका मिल जाए इहदे नाल गलबात करने वास्ते। लेकिन उन्होंने मौका ना मिलिया। जिस वेले बोर्डिंग वगैरह हो गई, एंड ते गया, सारे अपनी अपनी सीट ते बह गए, जहाज़ चलन लगा। कुदरती गल है कि उस लड़की की जिहड़ी सीट है ना, बिल्कुल इस लड़के दे नाल हो गई। दोनों हुण इकट्ठे एक ही सीट ते बह गए ने। तो हुण मज़हर जिहड़ा कोशिश कर रहा उहदे नाल गलबात करने दी। मज़हर कहंदा कि मैं तेरे नाल एक गल करना चाहना। ओह लड़की कहंदी तूं किहड़ी गल करना चाहना, की तू पुछना चाहना मेरे कोलों? वो कहंदा कि मैं तेरे को पुछना चाहता कि तू क्यों परेशान आ, तू बड़ी मैनू परेशान लगदी आ। वो लड़की कहंदी कि तू परेशानी दी मैनू पुछ के वजह की करेंगा, तू मेरी परेशानी हल कर सकेंगा? वो बंदा मज़हर कहंदा कि नहीं तू दस तो सही ने, चलो जो कुछ मेरे को होया मैं देखांगा। वो लड़की हुण फिर अपनी स्टोरी सुनाउण लग पई। वो लड़की कहंदी कि मैं इस तरह फेसबुक ते या सोशल मीडिया के जरिए एक बंदे नाल दोस्ती कर बैठी। वो बंदा दुबई रहिंदा सी और पाकिस्तान दे विच आ भोली भाली लड़कियां साड़ियां भैणां नूं फसांदा सी, फसा के ते दुबई लिआउंदा सी, लिया के ते इत्थों गलत काम करदा सी। ते किसी कोलों जिसम फरोशी करांदा सी, किसी कोलों कुछ करांदा सी, ते उन्हां नूं धोखा दे के ते फिर इस तरह लालच दे के ते बुला लैंदा सी। मैं भी इस तरह एक उस दे प्यार दे विच फस गई। मेरे घरदिਆਂ ने मैनू बड़ा रोकिया कि गलत काम ना कर, वो जिहड़ा बंदा है गलत आ, तू गलत हरकत गलत कदम ना उठा, दुबई वो लड़का जिहड़ा सही नहीं हैगा। तो खैर कहंदी कि मैं उहदे इश्क दे विच पागल हो गई सी, अन्नी हो गई सी, मेरियां अखां दे उत्ते प्यार दी पट्टी बन्नी गई सी। लेकिन मैं एक दिन ऐसा कदम उठाया कि अपने घरदिਆਂ नूं दस्से तो बगैर ही चुप करके, मैनू उस बंदे दे एड्रैस का पता सी, हर चीज़ पता सी, मैं दुबई की टिकट लई दुबई आ गई। जिस वेले दुबई आई उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने पुछया तू कित्थे है, किस तरह? कहंदी जिस वेले मैं उस इलाके दे विच गई, जाके इलाके के लोगों नूं पुछया उहदे मुतलक भी इत्थे कोई इस तरह फलां नाम का बंदा रहिंदा। कहंदा उस सारे इलाके के लोगों ने मैनू दस्सिया कि वह बंदा बड़ा गलत आ, इस तरह अपने जाल दे विच फसा के लड़कियां नूं लै आउंदा ते लिया के इत्थे जिसम फरोशी कराउंदा, ते उहदा एक कारोबार आ, धंधा आ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਜ਼ਹਰ ਦੀ ਚੂँਕਿ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰ ਹੁਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਜ਼ਹਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨ ਲਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਜ਼ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਹਰ ਯਕਦਮ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਲੜਕੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆਇਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਖੜੀ ਆ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਜ਼ਹਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਰ ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੁੰਮ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਿਲਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਫੌਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੌੜੀ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਮਜ਼ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਸੀ, ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।